Hello students. So in the previous video I explained you about the advantages and disadvantages of working capital, that is about the disadvantage of excess working capital, and even we had seen the dangers of maintenance of less working capital, and apart from that even the operating cycle. Okay, so in the previous video I explained you the methods of operating cycle, methods of calculation of working capital, or we can say even the techniques for forecasting the working capital. That is nothing but the calculation of working capital. On the working capital, ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಏನದ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದದ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಾಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. Okay, so first method is that is operating cycle method, and second method was the estimation of current assets and current liabilities. So that we will see in coming videos, but in this video I am going to explain you about operating cycle method, the formulas which are there for calculation of working capital, and even I am going to explain you one problem also. Okay, so let us start our video. See here, operating cycle method. So this is the first method under the calculation of working capital. So operating cycle method here is a method which is helpful for calculating the working capital requirement for the business. And how here it is calculated means, you can see the working capital is determined by dividing total operating cost by the number of operating cycles during the year. So here operating cycle method, under this method the amount required for the working capital. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ರೀ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್, total operating cost. So total operating cost, operating is nothing but what? So for the operation of the company, operation is nothing but what? The manufacturing activity, the day-to-day activities of the company. ದಿನನಿತ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ and conversion process. The raw materials will convert into finished goods and later dispatching them into the market and selling them in the market, and also collecting the funds from the debtors. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಉದುರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಫಂಡ್ಸನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, and here in the operating cost, but mainly we are considering about the production activity. Okay, so production activity ಬಗ್ಗೆನೂ ಭಾಳ ಕಾಳಜಿ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. and see here, by the number of operating cycles during the year. so operating cycles during the year, ಎಷ್ಟು ಸತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷನ ಎಷ್ಟು ಸತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ರಿ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಫಂಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 1 month, 2 months or 3 months. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಟೈಮ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗ 4 ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗ 3 ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಓಕೆ, see here you can see one formula here. So what is that formula? Amount of working capital is equal to, so the amount of working capital ಎಷ್ಟು ಅದಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, that will be considered
divided by number of operating cycle in a year. Number of operating cycles, so which I already told you. So the raw material will convert into cash again. So raw material in the finished goods in the ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸೇಲ್ಸಿಂದ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೋತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗ 2 ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, see next, the total operating expense includes all expenses on raw materials, labor and overheads. Estimating operating expenses, non-cash items like depreciation is to be excluded. So here the operating expenses we consider the raw materials, labor, overheads which are very important for the production. So production ಗೆ ಏನೇನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And apart from that, here the number of operating cycle is calculated dividing 365 days of the year by the duration of operating cycle. 365 days ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳಂದ್ರೆ 365ನ ತೊಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 360 ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಗೆ 365ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. 360 ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಸಿಗ್ತಾವಂದ್ರೆ 365 or 364. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಫೆಬ್ರವರಿ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿನಾಗ ಒಮ್ಮೆ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ 365. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ number of operating cycle is to be calculated by taking one formula. See here, formula to calculate number of operating cycle in a year. Operating cycle ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಗೋದು, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸತೆ ಆಗ್ತದೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ 4 times ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 3 times ಆ್ಯಂಡ್ 4.5 times ಈ ಥರ ಭಾಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಸೊ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಬರೋದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ, ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿ ಇಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 365 days divided by operating cycle period. 365 days. So 365 days is a common divided by operating cycle period. Operating cycle period is nothing but what? So here in this period we are taking all the operations of the company. So ಇದರೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾ, O is equal to R plus work in progress. R is nothing but raw material plus work in progress plus finished goods plus debtors minus creditors ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗ. ಓಕೆ, here the duration of operating cycle is the number of days involved in the various stages of operating cycle. So number of days, so operating cycle ಒಳಗೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ number of days involved in each of the things. So which are those things here? See here, cash, raw material, cash is there, converted into raw materials in the next work in progress ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ finished goods, debtors, at last creditors period. ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ಇದ್ರಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿಲಿ. So let us see one problem here. See, using operating cycle method, calculate working capital by Vinayak Limited from the information given below. So they are given the various information to calculate the working capital under the operating cycle method. Okay, so here some of the items you can see. So that is to be considered to calculate. See, ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿನೇ ಅದ ರೀ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿತದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನು
ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೋ, ಅದು ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೋ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ. ಯಾವ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟೈಪೇ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಮೆಥಡ್ನಾಗಂತೂ ಏನೂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಓದಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, what is that? Estimated sales 30,000 units per annum at rupees 8 per unit. So for the Vinayak Limited, they are estimating the sales of 30,000 units. Estimated ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಇಯರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮಾಡೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 30,000 units per annum at rupees 8 per unit. ಅಂದ್ರೆ 8 per unit ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, this is selling price, you can say. See, second information, production and sales quantities. Production and sales quantities coincident and will be carried on evenly throughout the year. This means what? Production and sales will go hand in hand. Coincident is nothing but ಎರಡೂ ಆಗೋದು ಸಹಜ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸು ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಲೇಡ್ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಚಲೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ, ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ rupees 3 per unit. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಳಿಗತ್ತದಂದ್ರೆ rupees 3 per unit. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ rupees 2 per unit. ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ 2 rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ 22,000 ಓವರ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪವರ್, ಫ್ಯೂಲ್, ಫ್ರೇಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ 22,000. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ rupees 3 per unit, ಲೇಬರ್ಸ್ 2 per unit, ಓವರ್ ಹೆಡ್ 22,000. ಈ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 30,000 ಅಂತ ಏನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, see fourth information, customers are given 60 days credit and 50 days credit availed from suppliers. see ಇದ್ರಾಗಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ಡೇಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ 60 days ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅವರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರಿ? 60 days ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೀ, 60 days ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಬಂದದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 days ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವೈಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? 50 days ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಟರ್ಸ್, 50 days ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, 40 days supply of raw materials and 15 days supply of finished goods are kept in stores. So raw materials 40 days storage ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 days supply of finished goods. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 15 days ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 40 days, 15 days ಫಾರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇವು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರೆ ಡೇಸ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ 20 days ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ದ commencement of each production cycle. Production cycle is nothing but what? The time taken to convert the raw material into finished goods.
ಓಕೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಕ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡದ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ 20 ಡೇಸ್ ತೊಗೊಂಡದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸಿ, 1/4 of the average other working capital is kept as cash balance for contingencies. So 1/4 of average other working capital, 1/4 of average ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ನಮ್ದು ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್, ಅದರದ್ದು 1/4 ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಿ ಅವರು, ತೆಗೆದಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದಂತ ನಮಗೆ ಖಚಿತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ assured about it that such event may takes place, but it's a precautionary measure. So it's a precautionary that we have to maintain some cash balances, so if any emergency arises we can use these funds. Okay, so that's why a precautionary measure is taken here, that is 1/4 of average other working capital is kept as cash balance for contingency. Okay, so contingency ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನದು ಅಂಥೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣಂತ. See here, this is from your textbook only, don't worry. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗಿಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗಿನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲಿನ ಇಯರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಪೀರಿಯಡದ್ದು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ ರೀ, ಸಿಯರ್ O is nothing but ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಡೆಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದಾವೆ ನೋಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜರೂರತ್ ಇಲ್ಲರಿ ಹಾಕೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟಾವು, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಜರೂರತ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ 40 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ನಮಗೆ, 15 ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, 20 ಡೇಸ್. ನೋಡಿರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 5th and 6th one. 5th one is about, 5th point is about, see, 40 days supply of raw materials and 50 days supply of finished goods. So ಎರಡು period time. Production cycle is 20 days. 20 days ತಗೊಂಡೇವು. ಓಕೆ, ಇವು ಮೇನ್ 3 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಆವ್ರೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆವ್ರೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಡೆಟರ್ಸಿಗೆ ಉದುರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿ, ಈಗ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿರಿ 4th one. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ 60 ಡೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ನೀವು 60 ಡೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿನ 60 ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈಗ ಏನ್ರಿ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 135. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ ಅದಕ್ಕೆ 135. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ನಮಗದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾನಾಗೂ ಇತ್ತು ಮೈನಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್
ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 50 days. ಓಕೆ, 50 days ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವೈಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 50 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ 135 minus 50, you will get the 85. So 85 days is what? This is the operating cycle period. Understood? So operating cycle period is 85 days. Next we'll go for calculating the calculation of operating expenses for the year. ಸೊ ಈಗ ಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನೇನಾಗ್ತವೆ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 30,000. ಸೊ 30,000 ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಯರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 30,000 units ಇಂಟು 3 per unit. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 90,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ 30,000 units ಇಂಟು 2 per unit 60,000. ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 22,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1,72,000. ಓಕೆ, ಸೊ 1,72,000 ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೋಟಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂತು, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 85ನ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 85 ಡೇಸಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ 85 days ಯು ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಈ 85 days ಅಂತೇನು ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 365 days. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿತ್ತಂದು ಹೇಳೋದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 85 days ವಿ ಗಾಟ್. ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 85 ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಒಮ್ಮೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗದು ವಾಪಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋತಂದ್ರೆ 85 days ತೊಗೋತದೆ. ಹಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗ ಎಷ್ಟು ಸತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ 365 days. ಓಕೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 365 days ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 365 days, ದಿಸ್ ಈಸ್ the days which are there in a year. Okay, so number of days in a year divided by operating cycle period. Operating cycle period already ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ 85 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಆನ್ಸರ್? 4.3 times. 4.3 times, this is the answer you are getting. Okay, I hope you are getting this. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೋತದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವಾಪಸ್ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಆ ಕ್ಯಾಶನ್ನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೋತದ? 85 days ತೊಗೋತದ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರೀ 85 days ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಕಂಪ್ನಿದವರು. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರೀ ಇದು. ಹಂಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರತಿ 85 ದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು? ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4.3 times ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 4.3 times ಅಂದ್ರೆ 4.5 ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವಾಗ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4.3 times ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್? ಸಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು total operating expenses divided by number of operating cycles. Total operating expenses calculate ಮಾಡಿವಿಲ್ಲಿ 1,72,000. Number of operating cycles, so ಈ cycle ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ 4.3 times. Okay, so 1,72,000 divided by 4.3 times, how much you will get? 40,000.
So 40,000, this is the working capital required. Understood? So working capital required is how much? 40,000 per this cycle. Okay, so working capital ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅದಂದ್ರೆ 40,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಓಕೆ, ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ 1/4 ಆಫ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್. ಸೊ 1/4 ಆಫ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎದ್ರದ್ದು 1/4 ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. So 40,000 into 1 divided by 4. So 1/4 of 40,000 means how much? 10,000. So 10,000 add up ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಮದು? Required working capital is 50,000. Okay, so this is the procedure for calculating the working capital. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಇದೇನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಗುಂಜದ ರೀ ಅಂತ. ಗುಂಜಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತದ ನನಗೆ. ಇಂಥವು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದ್ಕೋರಿ ಚಂದಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ.